संपादो कर्तव्य ये पुराण रहस्य माध्यम सुंदर कथा वस्तुटे मुझे आगे उपस्थापन करी ताकि महाभारतर किंवदंती। आज पुराण रहस्य माध्यम आपण जानवे बापा विभाघर पुअर मध्यस्थ ये कथा आपण माने कहती पुराण मध्य यार सारमर्म लुकायित अवस्था अच्छी। केतेबेले बापा विभागर रे पुह मध्यस्थी काम कले आसंतु जानिबा। जेतेबेले गंगा को विवाह करथिले शांतनु शर्त थिला गंगा कहिले रहिबी गांगी कहिले रहिबी ना। अर्थात मो कथा अनुसार जेते दिन जाए तुम संतुष्ट होई चलुथब तुम पाखरे तुम पत्नी होई मुथबी। जो दिन मो कथा मो कर्म प्रति तमे आपत्ति उठेइब से दिन पाखरु मु तुम पाखरे आउ रहिबी। तेणु शांतनु को विवाह कला परे अष्टवसु जो जन्म नौथले जने जने प्रथम गुटिए गुटिए संतान जेतेबेले गंगा जन्म देले तांको आज्ञा नहीं नदी विनाश मुखरे देले आज्ञा नदी रे फसई देले तांको विनाश मुख तांको मृत्यु प्रदान कले। 8 जन पिला को आज्ञा अष्टम संतान 8 जन अष्टवसु भाव रे पुराण कहे जन्म नहीं गंगा गर्भरु सबु मृत्यु मुखरे गंगा निज इच्छा रे तांको विनाश कले। जेते देवव्रत भीष्म जन्म नेले आउ सही पारिले ना शांतनु आउ सही पारिले ना। सही दिन प्रत्युत्तर कले गंगा तमे कहीं के प्रकार कर्म करुच ये संतान को तुमको केबे मारिबा को देबिनी। एतिकी बेले गंगा कहले आज तमे शर्त भग्न हेलो हे राजा शांतनु तेणु आउ तुम पाखरे मु रहिबी ना। गंगा कहले रहिबी गांगी कहले रहिबी ना। अर्थात मो कर्म प्रति तमे जते आपत्ति उठेइल मो कथारे जते तमे सही पारल ना मु जो कर्म करितली कथा थिला गंगा कहले रहिबी। अर्थात मो कथा अनुसार तमे जते दिन जाए चालू थब मु रहिथिबी। गांगी कहले रहिबी ना। आज तमे जो आपत्ति उठेइल आउ मु एठारे रहिबी ना। ये संतान को नै मु जाउछि। जेतेबेले संतानटा को बंचैबा पई चाहिचंती शांतनु मो कुल विनाश हि जीव कहले से संतान को शीत दुग्धपुष्य शिशु मु ताकबा केमिति बड़ करि पारि। से दिन गंगा कथा दे गले निर्दिष्ट भाव रे ये पिला जते बेले पारंगम हब तुमको मु ए पिला को फेरई दे। तेणु शर्त मुताबक गांगेय भीष्म जते बेले परवर्ती देवव्रत बोली प्रथम रे नाम थिला भीष्मंकर देवव्रत। से देवव्रत जते बेले प्राप्त वयस्क हले सतिके बेले शांतनु निकट रे आनी गंगा प्रदान करिसंती देवव्रत। गंगा तांको बाटरे चली गले। देवव्रत आसी पहुंचुचंती आज्ञा हस्तिनाकट करे हेले शांतनुंकर पितांकर किछिटा कर्म तांको टिके शंका उपजिला तांको मनरे देवव्रतंक मनरे। बापा देखिले आज्ञा शांतनु कौन करुचंती सदा बेले से गंगांको कथा चिंता करुचंती। पत्नी वियोग रे आज पागल समय हेले आज्ञा शांतनु। ठीक यही समय रे बापांकर प्रकृत योग्य पुअर कर्तव्य संपादन करिसंती से दिन देवव्रत परवर्ती समय रे जे भीष्म नाम रे प्रतिष्ठित हले। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमंग तप पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। तेणु बापांकर एतादृश मनोभाव को देखी भीष्म आज्ञा शांतनुंक पई झियटे खोजे जाई पहुंचले आज्ञा दासराजा निकटरे। सत्यवती बोली तांकर जो झियटे थिला ता निकटरे प्रस्ताव नहीं पहुंचले। प्रस्ताव नहीं जितेबेले पहुंचले झियटे खोजी खोजी सेतिके बेले राजी हो गले आज्ञा सम्मति प्रदान कले आज्ञा दासराजा ये कन्या को प्रदान करी। जेतेबेले से सम्मति प्रदान करिसंती आनंदित हेले जे हस्तिनार युवराज आसीचंती मो कन्या को विवाह करिबा पई मोर केडी आनंदर कथा। निश्चित भाव रे मो कन्या को समर्पण करी। एतिके बेले
ଦେବବ୍ରତ କହିଲେ ହି ଦାସ ନରେଶ, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ହସ୍ତ ମାଗିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଦାସ ରାଜା, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଆସିଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ କନ୍ୟାଟା ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତମେ ହେଉଛ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଇଏ ହସ୍ତିନା କଟକରେ ତମେ ହେବ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଯଦି ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ କେବେ ହସ୍ତିନାର ଅଧିପତି ହେଇପାରିବେ ନା, ବା ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ହୋଇପାରିବେ ନା। କାହିଁକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ପିତାକୁ ମୋ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି? ସେତିକି ବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ମହାପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଦାସରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଦେବବ୍ରତ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦେବବ୍ରତ କଲେ, ହେ ଦାସ ନରେଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଇଏ ଜୀବଦଶାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କଦାପି ମୁଁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା। ମୋର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସିନା ରାଜ୍ୟର ଦାବିଦାର ହବ ବା ସିଂହାସନରେ ବସିବ, ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିବି ନା। ସଦାବେଳେ ଏ ହସ୍ତିନାର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ମୁଁ ରହିବି, ଅଥଚ ମୁଁ କଦାପି ସିଂହାସନରେ ନିଜେ ବସିବି ନା, ଏବଂ କିମ୍ବା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନା, ମୋର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ନା। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଦାସରାଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ବିବାହ ହେଇ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ ହେଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ। ମା ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଦେବବ୍ରତ ମା ପାଇଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଦୁଇ ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ବିଧବା ହେଲେ, କୂଳ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ। ଭୀଷ୍ମ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବେ ନା। ପୁଣି ବିଧବା ହୋଇଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କୁଳବଧୂ ବିଧବା ହେଲେ, ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଆଗରୁ ପରାଶରଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ। ସେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ। ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଅମ୍ବା ଏବଂ ଆମର ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲାରୁ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପଣ୍ଡୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଇଏ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନା କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ବିବାହରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟସ୍ଥି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁ। କାଳକ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ କଥା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତଥାପି ଆଜିର ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ
ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖେନ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कोश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।